اور اب خبریں تفصیل سے۔ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اجلاس کی شروعات آج سے ہوئی ہے۔ اجلاس کے پہلے دن کئی سابقہ ممبران اور لیڈران کی یاد میں تعزیتی ریفرنس اور خراج عقیدت پیش کرنے سے ہوئی ہے۔ سابقہ گورنر مرحوم ستیہ پال ملک، سابق وزیر مرحوم گروچرن سنگھ چاڑک، سابق ایم ایل اے مرحوم دیت ناتھ، سابق ایم ایل سی مرحوم غلام نبی شاہین، سابق ایم ایل سی مرحوم رمیش اور اروڑا، سابق ایم ایل سی مرحوم سردار محمد اخلاق خان اور مرحوم پنڈت سلطان پنڈت پوری کو الگ الگ جماعتوں کے لیڈران نے خراج تحسین پیش کیا اور ان کے کردار پر روشنی ڈالی۔ اوپر والے کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہے، جانے انجانے غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں، ہم سبھی میں۔ اور اس لیے میں نے کہا آج کی باری ہے، کل ہماری باری ہے، وہ ہمیں سے کسی کو نہیں مانتے، لیکن اتنا تو ہم مان کے چلتے ہیں کہ اس دنیا کو کبھی نہ کبھی ہم نے چھوڑ کے جانا۔ یہ ہاؤس ہوگا، یہاں پر ممبر ہوں گے، حکومت ہوگی، اپوزیشن ہوگا، اسی طرح ہمیں بھی یاد کیا جائے گا۔ اور امید کی جاتی ہے کہ ہم سے پہلے جو ان کرسیوں پہ بیٹھے، جو ان کوریڈوروں سے گزرے، جنہوں نے جموں کشمیر کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کی، ان سے ہم کچھ سیکھیں۔ زیادہ تر ان میں وہ لوگ ہیں، زیادہ تر کیا سارے، جنہوں نے کہیں نہ کہیں الیکشن کے ذریعے سیاسی پارٹیوں کے ساتھ جڑ کے لوگوں کی خدمت کی۔ سب سے زیادہ تو ستیہ پال ملک صاحب مختلف پارٹیوں میں رہ کے وہ ایم ایل اے بھی رہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج کہا کہ اسمبلی اجلاس میں بیشتر ممبران ایم ایل اے ڈوڈا مہراج ملک کے ساتھ کیے جا رہے سلوک کی وجہ سے پریشان ہیں۔ عمر نے مزید کہا کہ این سی کل ہونے والے راجیہ سبھا انتخابات میں چاروں نشستوں پر جیت درج کر لے گی۔ زیادہ تر ممبر، میں نہیں کہوں گا سارے، کیونکہ کچھ ایسے ممبر ہیں جو شاید اس کی گرفتاری کے بعد خوش ہوئے، لیکن زیادہ تر ممبر ہم سارے ہم اس چیز کو لے کے تو پریشان ہیں ہی، کیونکہ جو بھی ہے مجھے نہیں لگتا ہے انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہوگی یا کوئی ایسا کام کیا ہوگا جس سے کہ پی ایس اے ان پہ لگانا لازمی بنا۔ این سی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ راجیہ سبھا معاملے پر کانگریس ان کے ساتھ ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ راجیہ سبھا نہیں جا رہے ہیں بلکہ کشمیر سنبھالیں گے۔ ایک سوال کے جواب میں مہراج ملک کی حراست پر بھی انہوں نے اظہار خیال کیا۔ کس نے کہا؟ آپ کو کیا اوپر سے تار آیا ہے؟ پارلیمنٹ میں نے بہت کر لیا، اب مجھے گھر سنبھالنا ہے۔ گھر آباد رہے گا تو وطن بھی آباد رہے گا۔ ہم نے گھر کو مضبوط کرنا ہے، گھر کی مشکلوں کو دور کرنا ہے، یہاں کے لوگوں کو راحت دلوانی ہے، یہی ہمارا مقصد ہے۔ پارلیمنٹ میں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے لوگوں پر زور دیا کہ وہ بجلی کا استعمال احتیاط سے کریں۔ خطہ بیرونی ذرائع سے بجلی خریداری کرتا ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ نے کہا کہ بجلی کا محتاط اور ذمہ دارانہ استعمال حکومت پر بوجھ کم کرنے میں مدد کرے گا۔ جو بجلی کے حوالے سے وعدہ کیا ہے اس کا فائدہ غریب لوگوں کو ضرور ملے گا۔ پاور ہمیں خریدنا پڑتا ہے۔ جو پیسہ ہم لوگ یہاں کے لوگوں کی ترقی کے لیے دینا چاہتے تھے وہ ہمیں بلیں بھرنے پڑتی ہیں کروڑوں میں۔ یہ بھی لوگوں کو سمجھنا چاہیے، انہیں بجلی کا استعمال بھی بہت احتیاط سے کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح دکانوں کے باہر رات بھر بجلیاں جلتی رہتی ہیں، یہ دیکھا آپ نے؟ کیا ضروری ہے؟ گھر میں جس کمرے میں ہو اس میں بجلی جلاؤ، سب جگہ جلاتے رہتے ہو، پھر بجلی کی چوری کرتے ہو، پھر کہتے ہو ہمیں بجلی کا کرم کرو۔ کچھ تو تم لوگ بھی ہاتھ بڑھاؤ۔ یہ حکومت تمہاری ہے، کوئی باہر سے نہیں آئی ہے، اور انشاءاللہ جو وعدہ کیا ہے کہ جو غریب ہیں، امیر نہیں، جو غریب ہیں ان کو۔ نیشنل کانفرنس اور کانگریس نے آج اسمبلی اجلاس سے پہلے اسمبلی احاطے میں خاموش احتجاج کیا۔ یہ احتجاج ایم ایل اے ڈوڈا مہراج ملک کی مسلسل گرفتاری کے خلاف کیا گیا۔ ادھر اجلاس کے دوران بھی عوامی اتحاد پارٹی کے ایم ایل اے شیخ خورشید نے بھی مہراج ملک کا مدعا اٹھایا۔ حزب اختلاف کے رہنما سنیل شرما نے اسے ایک پبلسٹی سٹنٹ
करार दिया। इस जमहूरियत का सबसे बड़ा गहना है कि लोग वोट करते हैं और अपना चुनिंदा नुमाइंदा असेंबली में भेजते हैं। हम चाहते हैं और हमारी अपील होगी कि जल्द से जल्द महराज मलिक साहब को रिलीज किया जाए, ताकि वो भी अपने जो फराइज हैं, अपने जो MLA जो इस असेंबली में करना चाहते हैं वो करें। देखिए, वो एक दिखावा है उनका, मजबूरी है उनकी, और दिल से वो भी नहीं चाहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर इशू है, कोर्ट जो उस पर डिसीजन देगा हमारे सरमाथे पे, ये एक पॉलिटिकल स्टंट था, एक पॉलिटिकल स्कोर्स गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। हम सभी लोगों ने उनको मिस किया और हम चाहते हैं महराज मलिक साहब को न सिर्फ रिहा किया जाए बल्कि उनको असेंबली में आने की इजाज़त हो, और हमारी दुआएं उनके साथ है, हमारी सिंपैथीज उनके साथ है। वी आर अगेंस्ट द पब्लिक सेफ्टी एक्ट व्हिच हैज बीन स्लैप्ड ऑन अ लेजिस्लेटर, और इट्स अ मोस्ट अनफॉर्चुनेट टाइम दैट वन ऑफ आवर MLAs। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने राज्यसभा इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अपनी पार्टी की हिमायत का ऐलान करते हुए कहा कि हमारे पास 3 मेंबरान हैं जो तीसरी सीट के लिए वोट देंगे। हम चौथी सीट के लिए वोट नहीं देंगे क्योंकि अगर वो हार गए तो हम पर इल्ज़ाम लगा देंगे। इस ताउन के तहत PDP ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों के हक में वोट देने का ऐलान किया। जैसे आप जानते हैं कि कल राज्यसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, और इसी सिलसिले में कल हमारी एक मीटिंग भी हुई थी हमारे, जिसमें सीनियर लीडर थे, हमारे MLA हजरात वहाँ थे। इसको लेके कि हमारा क्या होना चाहिए, राय अमल हमारा क्या होना चाहिए। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि फारूक साहब का फोन आया था मुझे कई दिन पहले कि भाई हमें आपकी वोट की जरूरत है, और मैंने उनसे कहा था कि हमें बेशक हम आपको वोट दे सकते हैं, पर हमारी 1-2 शर्तें हैं। एक तो जो हमारे बिल्स हैं, जिसमें लैंड रेगुलराइजेशन का बिल बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपको याद होगा कि जब मैंने इस बिल का जिक्र किया तो उस वक्त सुनील शर्मा ने कहा था कि हम देखेंगे ये बिल कैसे आएगा, थ्रेटन किया था, और इस बिल को लैंड जिहाद का नाम दिया था। तो मैं उम्मीद करती हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो एक हिसाब से एश्योरेंस दी, क्योंकि कल शमी ओबराय भी मेरे पास आए थे, उन्होंने भी कहा, उमर साहब ने भी कहा कि भाई जो भी प्रो पीपल बिल होगा हम उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेंगे। तो मैं उम्मीद रखती हूं कि हम जो इस वक्त PDP 3 वोट लेके बीजेपी को दूर रखने के लिए एक ऐसी जमात को वोट डाल रहे हैं, क्योंकि हम ये सोच के वोट डाल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जो फासिस्ट फोर्सेस हैं, कम्युनल फोर्सेस हैं, उनको किसी भी कीमत पे रोक लेना है। कि हम चाहते हैं कि हमारे जो 3 वोट हैं, बहुत कम है बट बहुत माने रखते हैं, ये हम 3rd जो प्रेफरेंस है उसमें दे देंगे, यानी शबी ओबराय को देंगे। हम सीनियर कांग्रेस लीडर AICC जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर ने आज कहा कि राज्यसभा सीट को लेकर कहीं ना कहीं इत्तेहादी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मनमुटाव ज़रूर है, ताहम उनकी हिमायत करने का हतमी फैसला अभी लेना बाकी है। मुंसिफ TV से बात करते हुए मीर ने कहा कि NC कांग्रेस को सेफ राज्यसभा सीट देने से मुकर गई। देखिए, वो तो एक चीज है, उसको तो पर्दादारी करे तो वो शायद ईमानदारी नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे कोलिशन में हमारी हाईएस्ट लीडरशिप इन्वॉल्व हुई थी और उन्होंने ये बात रखी थी कि एक राज्यसभा सीट कांग्रेस के नाम से दिल्ली पहुंचना चाहिए। एक स्टेज पर हाँ किया गया और बाद में स्टेजेस बदलते बदलते उसको सेफ सीट से अनसेफ सीट पर कर दिया गया। उस चीज का तो थोड़ा कहीं ना कहीं मतलब सवाल। NC उम्मीदवार शमी ओबराय ने अपनी राज्यसभा की जीत की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि सेकुलर जमातों से उम्मीद है कि वो इस कामयाबी में अपना रोल अदा करेंगे। उन्होंने कल नतीजा ही तय करेगा क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूँ जी, कल इलेक्शन है और ऊपर वाला करेगा कि हम कामयाब होंगे, 4 सीटें हम ही लेंगे, और उसके बाद राज्यसभा जाकर मैं कोशिश करूंगा जम्मू कश्मीर के हर वक्त के हर आदमी की वहां जाके मैं खिदमत कर सकूं और नुमाइंदगी कर सकूं और उनको ये बता सकूं कि क्या क्या प्रॉब्लम हम जम्मू कश्मीर में फेस कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उससे आगे देखेंगे कैसे हम इसको हम लोगों के जितनी भी मुश्किलात हैं उनको दूर कर सकते हैं।
असम्बली इजलास के ताज़ियती तकरीरों में आज फौत हुए लीडरान की सियासी सफ़र के बारे में कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया गया जो गैर ज़रूरी थी। साबिक़ा गवर्नर मरहूम सत्यपाल मलिक के 2019 में 370 की मनसूखी के दौरान रोल पर जब NC मेंबरान ने बात की तो बीजेपी के लीडरान ने उसकी मजम्मत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने स्पीकर को तजवीज़ पेश की कि आइंदा ताज़ियती तकरीर सिर्फ स्पीकर पढ़ेंगे, जिससे असम्बली का वक्त भी बच जाएगा। हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा सुनील शर्मा ने भी मामले को अफसोसनाक करार दिया। जम्मू कश्मीर असेंबली के ऑटम सेशन का पहला दिन था और पहले दिन जो एक ट्रेडिशन होता है, एक परंपरा होती है, जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं ऑनरेबल मेंबर्स, और उनके लिए ऑबिचुरी रेफरेंसेस होता है। बदकिस्मती है कुछ मेंबर्स आज भी इस ऑबिचुरी रेफरेंसेस के इस दिन को पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये प्रेसिडेंस नहीं होना चाहिए। जो इस दुनिया में नहीं रहा उसका कोई ऐसा क्रिटिकल एनालिसिस करना ये कोई जायज़ बात नहीं है। इसका हमें अफसोस है। आज के दिन उन लोगों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे हैं। जीवनी के अच्छे कामों को, अच्छे उनके स्टेप्स को मेंशन करते हैं। वहाँ उनका जो रोल रहा है एज ए गवर्नर, लास्ट गवर्नर जम्मू कश्मीर, उस पीरियड में जो यहाँ कायदे कानून और जिस तरह से स्टेट को डाउनग्रेड किया गया, बाइफरकेट किया गया, वो रोल भी तो उनके साथ जोड़ा जाएगा। उसको किसी के मुंह बंद करने से तो बंद होगा नहीं। वो तो रोल है और उनके पीरियड में, और अगर उस वक्त उन्होंने अपने आकाओं के आपको रखे बाखबर हमेशा सबसे पहले देखिए मुनसिफ टीवी। सच्चाई की पहचान, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल आइकन दबाइए ताकि कोई खबर आपसे ना छूटे।